جب سے یہ اس کی اثر نو سماعت شروع ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد، تو اس میں ہمارے پاس جو ٹوٹل استغاثہ کے گواہان تھے وہ 28 تھے، اور جس میں سے دو جو ہے ان کی ابتدائی بیان بھی ہو چکا تھا ایگزامینیشن ان چیف، اور ان پہ جیرا بھی مکمل ہو چکی تھی۔ ایک جو ہے وہ پائپ لائن میں تھے، اور ٹوٹل آج جو ہے وہ ہم نے کوئی 12 جو ہے استغاثہ کے گواہان جو ہیں ان کی ایگزامینیشن ان چیف ابتدائی بیان کروا دیا ہے، جس پہ جو جرا ہے وہ ریزروڈ ہے، اور وہ جو ملزمان کے وکیل ہیں وہ ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اس پہ جرا کریں گے اس کی کاپیز لے کر۔ تو اب اس کی سماعت جو ہے وہ منگل کے دن مقرر ہے، جس میں جو وکلاء صفائی ہیں وہ جو ہے وہ تمام گواہان موجود ہوں گے جنہوں نے بیان دیا ہے، اور اس پہ وہ جرا کر سکیں گے۔ اور اس میں ہم نے 3 جو گواہان ہیں ان کو گیو اپ کر دیا گیا ہے، تو لہٰذا انویسٹیگیشن آفیسر سمیت جتنے بھی استغاثہ کے گواہان ہیں ان کے 2 کے آلریڈی ان پہ جو ہے جرا بھی ہو چکی ہے، باقیوں کے ابتدائی بیانات ہو چکے ہیں۔ تو ایویڈنس اس حساب سے ابتدائی جو ہے وہ استغاثہ نے کمپلیٹ کر لیا، اب اس پہ صرف جرا ہونی باقی ہے۔ یہ بتائے گا ٹوٹل گواہان کتنے ہو گئے اب تک؟ 25 گواہان ایسے ہیں کہ جن میں 2 پر جرا مکمل ہو چکی ہے، باقی جو 23 ہیں اس پہ جو ہے وہ ان کو حق حاصل ہے کہ ان کا رائٹ آف کراس ایگزامینیشن محفوظ ہے۔ کل جو بیل کا آرڈر ہے اسی کیس اس کے اوپر کچھ وہی سماعت؟ دیکھیے، جہاں تک بیل کا تعلق ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بالکل اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ملزم کو جو ہے وہ بیل دے سکتے ہیں، اور انہوں نے جو بیل دی ہے وہ انتہائی ٹیکنیکل پوائنٹس کے اوپر دی ہے، اور انہوں نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کی جو اثرات ہیں وہ ٹرائل کورٹ پر نہیں پڑیں گے، وہ ایک ٹینٹیٹیو اسیسمنٹ ہے، وہ اپنے میرٹس کے مطابق اس کا فیصلہ کریں گے۔ تو وہ جو ہے وہ فردر انکوائری کے ایشو کے اوپر اس پہ نقوی صاحب زیادہ اچھی روشنی ڈالیں۔ اس میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جج صاحب نے آبزرو کیا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہے جو آبزرویشن ہے، لیکن 3B کا انہوں نے کہا نہیں بنتا، لیکن 5(3)A کا ہمارا کیس جو زیادہ ہے وہ 5(3)A کا ہے، جس کی سزا جو ہے وہ 14 سال بھی ہو سکتی ہے یا کیپٹل پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو آبزرویشنز ہیں جج صاحب کی وہ 3B کے متعلق ہیں کہ جی 3B جو ہے وہ نہیں کرتا۔ تو جہاں تک بظاہر کیونکہ بیلوں کی جو آبزرویشنز ہوتی ہیں وہ ٹینٹیٹیو ان نیچر ہوتی ہیں، اور جو بیل گرانٹ ہوئی ہے وہ پنشمنٹ کیونکہ 2 مختلف پنشمنٹ پرسکرائب کی گئی ہیں، تو ان پنشمنٹس کی بنیاد پر جو ہے وہ انہوں نے لیسر پنشمنٹ کو کنسیڈر کرتے ہوئے بیل گرانٹ کیے، لیکن ان کے ساتھ ہی سختی سے کہا ہے کہ اگر ٹرائل میں کسی قسم کا رکھنا ہوتا ہے تو سرکار کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کنسلیشن موو کریں ان کی ضمانت کی منسوخی۔ اس کے علاوہ جو آبزرویشنز ہیں وہ کیس سے متعلقہ نہیں ہیں، وہ الیکشن سے متعلقہ ہیں، جن کا ہمارا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ضمانت کی منسوخی جو ہے وہ اس کے لیے پھر سپریم کورٹ جانا پڑے گا؟ نہیں، اس میں جیسا میں یہ کلیریفائی نہیں کیا، لیکن جب بھی آپ کینسلیشن موو کرتے ہیں اور کوئی وائلیشن ہوتی ہے تو پھر آپ کو ایزلی ٹرائل کورٹ سے موو کرنا پڑتا ہے۔ ٹرائل کورٹ آج جو ٹرائل ہوا ہے کتنے گھنٹوں پر مشتمل تھا؟ آج تو صبح تقریباً 9:15 بجے سے شروع ہوا ہے، اور ابھی آپ دیکھ لیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ختم ہوا ہے 5 بجے 4:30 5 بجے تک، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ تقریباً 10 گھنٹے 8-10 باقی اس میں ایک وضاحت ہم اور کر دیں کہ ایک بات اور ہے کہ جو کہ ان کیمرہ ٹرائل کے متعلق کچھ بات ہو رہی ہے، تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا بھی جو فیصلہ تھا وہ بھی یہی تھا، بلکہ جو سنگل جج کا فیصلہ تھا انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جہاں جہاں پہ آپ کو ضرورت ہوگی پبلک کو ایکسکلوڈ کرنے کی تو وہ اس سٹیج کے اوپر کورٹ جو ہے وہ ایکسکلوڈ کر سکتی ہے۔ کیمرہ کریں گے کبھی اوپن کریں گے؟ ہاں، یہ بالکل اس کی گنجائش موجود ہے کہ آج بھی کچھ شاید لوگ موجود تھے وہاں پہ جنہوں نے کور کیا، اور وہ اسی لیے تھا چونکہ ابھی ابتدائی بیان ہو رہا تھا، ابھی کراس ایگزامینیشن نہیں ہوا، تو اس میں کوئی ایسی سینسٹیوٹی انوالو نہیں تھی، لیکن جہاں پر بھی کورٹ محسوس کرے گی یا پروسیکیوشن محسوس کرے گی کہ کسی میں بہت سینسٹیو چیزیں سامنے آ سکتی ہیں جس سے ہمارے فارن ریلیشنز یا ڈپلومیٹک ریلیشنز کمپرومائز ہو سکتے ہیں، تو اس کے اوپر پھر ایکسکلوژن کی جا سکتی ہے۔ تو کسی وقت یہ ان کیمرہ بھی ہوگی اور کسی وقت اوپن بھی ہوگی۔ آج تو سر اوپن تھی، لیکن یہ شاہ محمود قریشی کی فیملی کی جانب سے
इतराज उठाया गया कि जी कैमरा कीजिए ओपन कीजिए। असल में उन्होंने ऑर्डर को अप्रिशिएट नहीं किया प्रॉपरली। ऑर्डर जो है वो सीक्रेट जो हमारी प्रोसीडिंग्स होंगी उनके मुतालिक है और वो आउट नहीं होनी चाहिए उसके हिसाब से। तो जो आज था वो तो इन चीफ रिकॉर्ड हुआ है और इन चीफ जो स्टेटमेंट्स हैं वो सारों के पास है, मुल्ज़मान को भी दी हुई हैं, सब लोगों के पास है, उसमें किसी किस्म के में भी मौजूद है, वो 161 के स्टेटमेंट्स में मौजूद है। तो उनका एतराज़ जो था वो बगैर किसी वजह के था, तो उसकी कोई सब्सटेंस नहीं था सर एतराज़ ये का। बताइएगा अभी तक जो आपके प्रिंसिपल विटनेसेस हैं वो कौन लोग हैं, उनकी क्या शनाख्त है, अगर ये काइंडली आप नहीं, मैं ये समझता हूँ कि इतनी डिटेल हम मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में जितने भी लोगों को जो है हमने साइट किया हुआ है, जिनमें फॉरेन ऑफिस के भी हैं, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के भी वो हैं, जिस तरह और FIA के भी लोग हैं और एक्सपर्ट्स भी हमारे हैं, वो मुख्तलिफ नौइयत के हैं जो हमारे केस को साबित करने के लिए मोर दैन सफिशेंट है। क्योंकि हमारे प्रोसिक्यूशन ने जो केस साबित करना है वो साबित करना है कि हमने क्या मुल्ज़मान ने 53A-B-C की कमीशन की या नहीं की। तो इसी बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा था कि एविडेंस पे ये डिपेंड करेगा। तो आज जितनी एविडेंस हमारी पेश हुई है इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि 53A-B-C के सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे हुए हैं। सारे विटनेसेस ने आज तक की उसमें ये स्टेट अवे कहा है इस बात का कि जी ये ऑफेंस जो है फॉल करता है विद इन द एम्बिट ऑफ 53A-B-C। जिस पोजीशन में समाअत हो रही है, आपको क्या लग रहा है कि ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, जजमेंट निज़ाम? देखें जी, अब तो दो बातें हैं। एक तो पहली बात है कि हाई कोर्ट ने 4 हफ्ते का दिया था, जो कि आज लैप्स कर रहा था, कल बल्कि लैप्स हो गया था। लेकिन कल अगर आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर देखेंगे तो उन्होंने भी कहा है कि एप्लीकेशन जल्दी से जो है ट्रायल हो, फ़ौरन का फ़ौरन, और अगर कोई बंदा रखना डालता है तो फिर उसको जो है कैंसिलेशन आप मूव कर सकते हैं अगर डिफेंस की साइड से हो। तो आज प्रोसिक्यूशन ने अपने सारे विटनेसेस लाए हुए थे, सारे एग्जामिन हुए, इन चीफ हुआ। अब ट्यूसडे को रखा है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन करें, तो क्रॉस एग्जामिनेशन कंप्लीट होता है तो हमारी तरफ से एविडेंस सारी कंप्लीट है। और भी वजाहत कर दें कि ये अदालत और इवन जो वकला सफाई हैं उनकी सहूलत के लिए भी है कि वो ये जितनी भी इब्तदाई बयानात हुए हैं तमाम विटनेसेस के, वो उसकी कापीज़ लेंगे, उस पर भरपूर तैयारी करेंगे और तैयारी के साथ जो वो जरा कर सकेंगे। तो मैं समझता हूँ कि उनको ज़्यादा अच्छा मौका मिलेगा अपना जो है वो जरा करने का। क्या सब केस का बात होगी जो मंगल को, वो क्या ओपन होगी या वो देखा जाएगा कि कौन से गवाहान हैं जिन पे जरा होनी है। अगर उनकी गवाही में कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व है जिसमें कि हमारी जो है वो फ़ौरन जो पॉलिसी है वो कंप्रोमाइज़ हो सकती है, तो उस पर फिर कोर्ट या प्रोसिक्यूशन ये देख सकती है। लेकिन अदरवाइज़ जो है अगर कोई ऐसी सेंसिटिविटी इन्वॉल्व ना हुई तो वो बिल्कुल उसको मीडिया में इजाज़त आने की इजाज़त हो। क्या सब केस का जो मेन एविडेंस है वो साइफर की मास्टर कॉपी है, क्या वो रिकवर हो चुकी है मुल्ज़मान की? देखिए ये बात जो है वो बहुत टेक्निकल बात है, तो वो जो ट्रायल के दौरान ऐसी बातें सामने आएंगी तो उसका मुनासिब जवाब। जिस दिन से चार्ज फरेब हुआ है उस दिन से मुल्ज़मान के वकील मतलब हाजिरी पे रहते हैं, लीगल केसेस में रहते हैं। आज भी उनका बेल्स डिफेंस यही था कि सीनियर कौंसल नहीं। तो अगर आगे भी इसी तरह चलता है क्रॉस एग्जामिनेशन की हेयरिंग में, तो क्या देखिए बात यह है कि जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो बिल्कुल एक बात क्लियर करता है। वो ये कहता है कि जो शहादत है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में रिकॉर्ड की जाएगी। तो मुल्ज़मान मौजूद थे और उनको एम्पल मौका भी दिया गया कि आप अपने वकला को भी हाज़िर कर दें, और उसमें शायद कुछ देर के लिए कुछ वकला आए भी थे और वो कुछ एक दरख्वास्तें दे के चले गए। लेकिन हम आपको बिल्कुल ये यकीन दिलाते हैं कि हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनका जो हक़ दिफा है और उनको जो जरा करने का जो राइट है वो महफूज है। वो मंगल से जो है वो उनके वकला आए और मुनासिब जो है उस पर आके अपनी जरा कर सकते। और अगर वो नहीं करते तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। फौजदारी उसमें आज ओपन ट्रायल है, क्या दूसरी ओपोनेंट भी उसके ऊपर ओपन बात कर सकते हैं? उनको हासिल है या वो उन पे मुनसर है कि वो बात करना क्या बात करना चाहते हैं? सर ये बताइएगा कि जो 28 गवाह हैं इनमें से सिर्फ 25 रिकॉर्ड हुए, 3 गिव अप हो गए। 3 गिव अप हो गए। 3 गिव अप। थैंक यू।